اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیشنل پریس کلب ویسے تو ہمارے جو اہم ترین مہمان ہوتے ہیں جو مختلف ممالک سے یہاں تشریف لاتے ہیں، ہمارے جو لوکل ایسی شخصیات ہوتی ہیں جو معاشرے کی ترقی میں، اس کی فلاح کے لیے، بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں. خاص طور پہ صحافتی کمیونٹی کی اگر ہم بات کریں تو ہم ایسی تقریبات کا میٹ دی پریس کے فورم سے انعقاد کرتے رہتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ شخصیات ہماری مہمان ہوتی ہیں. لیکن آج خاص طور پہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج ہمارے بہت ہی خاص مہمان ہماری جو ہے وہ بہت ہی پرزور درخواست کے اوپر ساجد طارڑ صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، اور ہم اس لیے بھی ان کے شکر گزار ہیں کہ ویسے تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں طارڑ صاحب، لیکن جب بھی یہاں سے کوئی وفد پاکستان سے امریکہ کا رخ کرتا ہے، کوئی دوست رخ کرتا ہے، کسی کو جانتے ہیں، کسی جاننے والے کا کوئی دوست ہوتا ہے، اسے یہ بتائے کہ یہ پاکستان سے آ رہا ہے اور یہ صحافی ہے، تو اس کے بعد طارڑ صاحب اس کو نہ صرف یہ کہ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں بلکہ ایسی خوبصورت محافل کا انعقاد کرتے ہیں جس میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ایک برج ہے تعلقات کا، اور ایک برج ہے دونوں کمیونٹیز کے درمیان محبت کا، اس کا رول بھی یہی پلے کرتے ہیں. طارڑ صاحب کی خاص بات یہ ہے کہ یہ وہاں پر پاکستانی کمیونٹی کو پاکستان کے لیے ایک سفیر کی حیثیت رکھتے ہیں، ریپریزنٹ کرتے ہیں وہاں پہ، چاہے کوئی بھی وہاں پہ سرکاری سطح پر ہو، نجی سطح پر ہو، وہاں پر یہ پاکستان کے لیے ایک ریپریزنٹیٹیو کی حیثیت رکھتے ہیں. آج کل کچھ ہم ان کے ساتھ جو ہے اس سے ہٹ کے بھی بات کریں گے کیونکہ امریکہ میں صدارتی انتخابات کا دورہ ہے اور ہر طرف جو ہے وہ بازگشت سنائی دیتی ہے کہ کیا سابق صدر ٹرمپ جو ہے وہ دوبارہ آ پائیں گے یا نہیں آ پائیں گے، اور اگر آ پائیں گے تو کیوں آ پائیں گے، اور اگر نہیں کہ کوئی کمی بیشی ہے تو کیا ہے. ویسے طارڑ صاحب مجھے کمی بیشی والی بات کرنے نہیں دیں گے کیونکہ جناب امریکہ میں اس وقت جو صدارتی امیدوار کے لیے ٹرمپ صاحب کی کیمپین ہے اس کی فائنانس کمیٹی کے رکن بھی ہیں، فائنانس کی اہمیت سے آپ اچھی طرح واقف ہیں. مجموعی طور پر صدارتی جو امریکی انتخابات ہیں ان پر بھی روشنی ڈالیں گے، جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہیں ان پر بھی روشنی ڈالیں گے. باضابطہ طور پر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں نیشنل پریس کلب کے صدر اظہر جدوئی صاحب کی جانب سے. ہمارے ساتھ راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے صدر طارق ریڈ صاحب موجود ہیں، اور میری دائیں جانب جو ہیں وہ ہمارے قائد صحافت پاکستان فیڈریشن یونین آف جرنلسٹ کے صدر افضل بٹ صاحب موجود ہیں. اور میں ساجد طارڑ صاحب کو فلور دیتے ہوئے آپ سب سے بھی گزارش کروں گی کہ جب یہ اپنی گفتگو ختم کر لیں گے طارڑ صاحب تو اس کے بعد سوالات جو ہیں وہ ہوں گے، اور سوالات کا رخ جو ہے وہ انہی موضوعات کی گرد ہوگا، تو پھر اس کے بعد آپ کو بھی موقع ملے گا. تو طارڑ صاحب یہی ہے، تسلی سے ان کی گفتگو سنیں. تھینک یو سو مچ نگین، تھینک یو سو مچ. ایک تو سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا اپنے بزی اسکیڈول سے. نال دوسری گل ہے کہ تھوڑا جا میں پنجابی سلپ کر جا تو مائنڈ نہ کریں. وہ میں کہنا یہ سی کہ تھوڑے سارے نال جڑا میرا تعلق اتنا زیادہ ہے کہ میرے لگتا میں اپنے نانکے پنڈ آئے ہیں آج. اور I'm so humble today among all of you. نیر علی she has been very kind. افضل بٹ صاحب انہوں کا پیار ہے، طارق بیگ صاحب نے جدوئی صاحب نے سرکار سارے میرے، میں تو ہمیشہ کہتا رہا میرے دل کے ٹوٹے نے سارے، انہوں نے اتنا پیار محبت تسی بھی سارے. دیکھو میں آپ آئی ایم لائر بائی ایجوکیشن، میری ایم اے تھرڈ جنریشن لائر بائی. وکالت تے صحافت جو ہے ایک ہی میں سمجھنا کوائن دے دو رخ نے. بوتھ آف دیز پروفیشنز ڈیلنگ ود سوشل ایشوز. میں اگے کسی نے گل کر رہا سا کہ سانو ڈاکٹراں تے انجینئراں نال نہ ملایا کرو، اسی تے جھگڑے تے طلاقاں تے لڑائیاں تے ساری جڑی ڈیل اسی بھی کرنے ہیں، تسی ظاہر تہاڈا بھی سملر سچویشن. So we are dealing with the very sensitive matters. Whatever our experiences are, the way we go through the misery and tragedy of society. اور میرے خیال سے اس ویلے بھی پاکستان کے سب تو بڑے ہیرو تسی ہو. I see you. You are the holder of democracy, freedom of speech and freedom of rights and human rights, and I salute you for that matter. So kind of you, I wanted to
my expertise, मेरी सारी ज़िंदगी की study, I consider myself a political worker. I have been doing it all of my life. मेरा subject matter is political science and democracy. So I have been very active in politics since I have gone there since almost 35 years. और उसमें मैं सबसे पहले थोड़ा सा भट्ट साहब ने हुक्म किया कि थोड़ा सा पहले मैं आपको डिफरेंस बताऊँ, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन other democracies and American democracies. First of all, is two-party system there. Electoral college is something different. Popular vote is something different. Since I have been with Donald Trump since 2016, 2016 में डोनाल्ड ट्रम्प साहब पॉपुलर वोट नहीं जीत पाए थे इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए, उन्होंने इलेक्शन जीता था, लेकिन इस दफ़ा जो इस वक्त दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन इस दफ़ा वो पॉपुलर वोट भी लेके जीतेंगे। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि डिफरेंस क्या है रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी के अंदर, कि ये इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्विंग स्टेट्स किनको कहते हैं, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा बैटल ग्राउंड स्टेट जो 7 स्टेटें हैं वहाँ पे जाते। और उसके बाद मैं लोकल रीजन पे आ जाऊँगा कि नई ग्रुपिंग किस तरह हो रही है। इस वक्त आपने SCO कराया है, उसके इम्पैक्ट, ब्रिक्स हो रही है उसके इम्पैक्ट, भारत चाइना ने जो बॉर्डर पैक्ट आपस में किया है उसका क्या इम्पैक्ट है पाकिस्तान पे। और आखिर में मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब आके अगर जीतते हैं तो वो दुनिया को क्या दे पाएंगे। और उसके बाद आखिरी क्वेश्चन जिस पे मैं जाना चाहूँगा कि इफ डोनाल्ड ट्रम्प विन्स, पाकिस्तान के साथ उनका क्या कैसा रिलेशनशिप होगा, अमेरिका के रिलेशनशिप कैसे होंगे पाकिस्तान के साथ। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि डेमोक्रेट पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी फंडामेंटल डिफरेंसेस आर कि फार लेफ्ट सोशलिस्ट एजेंडा मीन सोशल सर्विसेज, सोशल प्रोग्राम्स, और वर्सेस अ लार्जर गवर्नमेंट, लार्जर स्पेंडिंग, ये डेमोक्रेट पार्टी करती है। रिपब्लिकन पार्टी टैक्स कट करना, अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करना, जिस तरह के डोनाल्ड ट्रम्प साहब का डॉक्टर था अचीविंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना। उन्होंने अपने पीरियड के अंदर स्पेस फोर्स बनाई और पेंटागन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया। और दूसरा छोटी गवर्नमेंट और टैक्स कट। आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा रिसेंट हिस्ट्री में पॉपुलर प्रेसिडेंट थे रेगन, और उनकी टैक्स कट पॉलिसी की वजह से रेगनिज्म इज अ इकोनॉमिक लैंडमार्क फॉर देम। और दूसरी साइड से डेमोक्रेट पार्टी के सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो प्रेसिडेंट थे रिसेंट हिस्ट्री में बिल क्लिंटन थे, और उसके बाद उनके रिसेंट पॉपुलर जो थे वो बराक ओबामा थे। तो इसके बाद अगला जो इस वक्त स्विंग स्टेट्स पे जाना चाहूँगा। अमेरिका के अंदर जब भी आप वोटर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस अब जब बनाते हैं 18 साल की एज में, तो उस आपकी ड्राइविंग लाइसेंस की एप्लीकेशन में ही आपने डिक्लेयर कर देना होता है कि मेरी पॉलिटिकल एफिलिएशन किस पार्टी के साथ है। उसकी बेस के ऊपर जब पूरी स्टेट्स के पॉपुलेशन का पता चल जाता है कि यहाँ पे ज़्यादा डेमोक्रेट हैं या रिपब्लिकन हैं, तो फोरकास्ट कर लिया जाता है और उस स्टेट के ऊपर ज़्यादा पैसा कैंडिडेट खर्च नहीं करते। स्विंग स्टेट्स के अंदर जहाँ पे तनासब 50-50 की बजाय ऊपर नीचे हो, तो उनको कहा जाता है कि स्विंग स्टेट, यानी पेंडुलम की तरह ये स्विंग करती हैं, कभी लेफ्ट चली जाती हैं, कभी राइट आ जाती है। इस वक्त तकरीबन 60 स्टेट्स हैं जिनको स्विंग स्टेट्स कहा जाता है। इस वक्त अगर आप गौर करें तो एक काउंटी है, इसको न्यू हैम्पशायर की काउंटी है, उसको कहा जाता है डोर काउंटी। डोर काउंटी की पॉपुलैरिटी की वजह यह है कि पिछले 6 इलेक्शंस के अंदर उस डोर काउंटी ने जो प्रेसिडेंट उस काउंटी से जीता है वो व्हाइट हाउस जीता है। इसके ऊपर कई हमारे टीवी चैनल्स ने और रिसर्च कंपनीज ने रिसर्च की। इस वक्त डोनाल्ड ट्रम्प साहब सबसे ज़्यादा जोर दे रहे थे इस इलेक्शन में ऑन पेंसिल्वेनिया, जो कि मेरी एडजॉइनिंग स्टेट है। मुझे काफ़ी मौका मिला, बल्कि मैं आने से पहले भी उनके साथ उस स्टेट के अंदर ट्रैवल करता रहा। अब इससे अगला जो मैं जिन टॉपिक्स पे जाना चाहूँगा क्वेश्चन आंसर से पहले, वो सबसे पहले रीग्रुपिंग। आप जिस रीजन में बैठे हैं, दिस रीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस पाकिस्तान स्पेशली जियोग्राफिक लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर देखा जाए तो भारत के तनासब से या साउथ एशिया के तनासब से, अफगानिस्तान के हवाले से, आपके दो ईरान के साथ बॉर्डर, इंडिया के साथ बॉर्डर मेक्स यू वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इस रीजन के अंदर रीग्रुपिंग हो रही है वो इस तरीके से कि आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है। जो एलाइज थे अमेरिकन अपने आप को सेफ नहीं समझते थे,
جو فیصلے کیمپ ڈیوڈ میں ہوتے تھے وہ فیصلے اب بیجنگ میں ہوتے رہے. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ سعودی عربیہ اور ایران نے جا کے بیجنگ میں صلح کی تھی کیونکہ پینک تھے. اس کے بعد ساؤتھ کوریا, جاپان پینک ہے, نارتھ کوریا سے ڈر رہے ہیں, چائنا سے ڈر رہے ہیں. نئی گروپنگ جو ہو رہی ہے ایس سی او کو سمجھا جاتا ہے. ویسٹ کس طرح دیکھتا ہے ایس سی او کو؟ ویسٹ دیکھتا ہے ایس سی او کے اینٹی نیٹو اور اینٹی ویسٹ ایک پراپوگنڈا کیمپین چائنا یوز کرتا ہے, اور برکس جو ہے وہ رشیا کو یوز کرتا ہے. تو یہ دونوں کریز سے باہر نکل کے اس وقت کھیل رہے ہیں, چائنا اور رشیا بھی, اور بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں ویک امریکن فارن پالیسی. اور اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی کیمپین کا مین فوکس یہی تھا, کیونکہ اس وقت آپ کے پاس ان کے 4 سال موجود ہیں, ان کے بارے میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ he was an anti-war president. وہ وارز پہ بلیو نہیں کرتے, وہ بلیو کرتے ہیں اکنامک سینکشنز پہ. بار بار اس چیز کا وہ زور دیتے رہے ہیں کہ اگر میں پریزیڈنٹ ہوتا تو ایران کے پاس اتنے پیسے نہیں ہونے تھے کہ وہ حزب اللہ اور حماس کو سپورٹ کرتے, اور یہ جنگیں شروع نہیں ہونی تھی. دوسری وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جب فال آف کابل ہوا تو اس کو پریزیڈنٹ پوٹن نے اسٹڈی کیا اور انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا کہ وہ یوکرین پہ چڑھ گئے. تو یہ ساری چیزوں کا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنی کیمپین میں بار بار ان چیزوں کا اظہار کرتے ہیں کہ ہی ہیز این ابیلٹی ٹو کنٹرول دیز لاز. دوسرا جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ میں فرق ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کہا جاتا ہے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس, جو کہ آرمامنٹس بناتے ہیں. آپ کو پتا ہے امریکہ کی مین اکانومی از بلڈنگ آرمامنٹس F-16, F-35 اور ادر بامس, مدر بامس اینڈ ایوری تھنگ. سو اس وقت اپ ہل بیٹل ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے لیے یہ ہے کہ جنگوں کو روکنا ہے تو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس اور دوسری اس طرح کی جو جگہ ہیں ان کو کس طریقے سے انہوں نے اوور کم ود دس پالیسیز. اس سے اگلی بات جو میں جس ٹاپک پہ جانا چاہوں گا کہ اس وقت 3800 کلومیٹر کا بارڈر ہے چائنا اور انڈیا کا آپس میں. تو انہوں نے آپس میں صلح کر لی ہے برکس میں جانے سے پہلے. آپ نے پچھلے عرصے میں اسٹڈی کیا ہوگا کہ ویسٹ واز گیونگ ہارڈ ٹائم ٹو انڈیا تھرو کینیڈا. 5 آئز کنٹریز اور دوسرے ممالک میں جو ریسنٹلی جو 6 سیپریٹسٹ کو وہ پروموٹ کرتے رہے ہیں وہاں پہ, جس طرح اکارڈنگ ٹو انڈیا 6 انہوں نے اپنے ڈپلومیٹس کو وہاں سے نکال دیا, بھارت نے بھی اس کو نکال دیا. تو اس وجہ سے اگر دیکھا جائے تو اس ایلیمنٹ نے انڈیا کو فورس کیا کہ وہ پش ہو کے دے ور ٹلٹنگ ٹورڈز چائنا. چائنا کے ساتھ 52 میٹنگز کرنے کے بعد they came to the agreement of the border. اب اس سے نقصان امریکہ کو کیا ہوگا کہ چائنا انڈیا سے ہٹ کے فوکس کرے گا تائیوان. اب اس میں پاکستان کس طرح اپنے آپ کو مزید امپورٹنٹ سمجھے گا, بنائے گا, کس طرح نیگوشیٹ کرے گا, it depends on Pakistan's government. But there is an opportunity, either it's a crisis or opportunity. اس سے اگلی بات جس کو میں ڈسکس آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا, جو میں تیاری کرتا رہا ہوں, وہ یہ تھی کہ پاکستان ایک آپ کے ریجن میں سب سے بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر جو ریسنٹ ہوا ہے, اور میں خاص کر کے پاکستان کے حوالے سے چیزوں کو اسٹڈی کرتا ہوں, تو آپ نے پہلے شیخ مجیب الرحمان صاحب کی مثالیں دی جاتی تھیں, پھر اس کے بعد ان کے ریولوشن کی مثالیں. لاہور کے اندر جو آپ نے دیکھا ہے جو ایک واقعہ ہوا ہے, اس کو بار بار اسٹوڈنٹس کو بنگلہ دیش کے ساتھ اٹیچ کرنے کی کوشش کی جاتی تھی, لیکن اٹس اے بگ ایونٹ ہیز ٹیکن پلیس. اس پہ انٹرنیشنل میڈیا اور بنگلہ دیش نے اس کو بار بار ڈسکس کرنے کی کوشش کی کہ شاید امریکہ اس میں they were involved in it اور maybe پاکستان was involved in it. لیکن ڈاکٹر یونس صاحب جب گئے, ڈاکٹر یونس صاحب کو اسٹڈی کیا جائے تو he has a close relationship with Americans. اس دفعہ بھی جب وہ وہاں پہ گئے تو he met with President Biden, اور not only with Biden, he met with Bill Clinton as well. اور دوسرا کافی عرصہ ڈاکٹر یونس صاحب یو ایس میں رہے, اور ان کے جو ریلیشن شپ ان کے ساتھ ڈھکی چھپی بات نہیں, اس کا بھی امپیکٹ پاکستان پر ہے, اس کا بھی اس ریجن کے اوپر امپیکٹ ہے. اور آخری دو جو چیزیں میں کہنا چاہوں گا کہ دوز آر ویری امپورٹنٹ ٹو مائی سبجیکٹ میٹر. اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب الیکشن جیتتے ہیں تو وہ دنیا کی جنگیں روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں. اس وقت امریکہ کے اندر بھی امریکنس کو بڑی امیدیں ہیں ان پہ کہ وہ اکانومی کو بہتر کریں گے, کس طرح کریں گے, جنگوں کو کس طرح کنٹرول کریں گے. اور جو آخری کویشچن یہ ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اگر الیکشن جیتے ہیں تو پاکستان کے لیے کیا ہوگا. دیکھا جائے تو امریکہ کے اندر اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے جب کویشچن کیا جاتا ہے کہ ہاؤ کین یو کنٹرول دا وارس, تو وہ ہمیشہ 2 چیزوں کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں
एक तो यूक्रेन को पैसे देना बंद करूंगा, नेटो को पैसे देना बंद करूंगा, तो उससे पुतिन साहब जो है दिस इज हाउ ही वांट्स टू डील विद दैट। $295 बिलियन यूक्रेन को दिया जा चुका है और मुसलसल वो मजीद उनकी डिमांड जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ईरान के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप साहब बिलीव इस बात पे करते हैं कि वो कहते हैं कि इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई जाएंगी दोबारा ईरान के ऊपर, तो हिजबुल्लाह और हमास की फंडिंग रुक जाएगी। और वो हमेशा ये कहते हैं कि ही बिलीव्स इन कि इजराइल शुड कंप्लीट देयर ऑपरेशन एज सून एज पॉसिबल एंड गो बैक। और तीसरी बात है कि वो अमेरिका की इकानमी के बारे में मुसलसल इस बात का इजहार करते हैं कि वी आर सिटिंग ऑन द गोल्ड माइन मीनिंग कि अमेरिका के पास आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल, क्रूड ऑयल उनके अमेरिका के नीचे है। उनका एक लैंडमार्क उनका सेइंग है कि ड्रिल बेबी ड्रिल, तो वो कहते हैं कि हम अपना ऑयल खुद निकालेंगे, ऑयल इंडिपेंडेंट होंगे, जब पेट्रोल सस्ता होगा, चीज़ें सस्ती होंगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा और उससे हमारी इकानमी बेहतर होगी। तीसरी बात वो हमेशा समझते हैं कि चाइना ही इज़ सच अ स्टेट्समैन कि चाइना से डील करना किस तरह करेंगे। हमेशा बार बार वो अपने जो टैक्स है, टैक्स प्रोडक्ट्स के ऊपर पहले भी बाजी में वो इस्तेमाल करते रहे हैं अपने टैक्स लगाना प्रोडक्ट्स के ऊपर, और इस दफ़ा वो कहते हैं कि चाइना को मैं हैवीली टैक्स उनकी इम्पोर्ट्स पे लगाऊंगा। दिस इज हाउ यू विल ट्विस्ट देयर आर्म्स टू डील विद अमेरिका। और तीसरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन जीतते हैं तो वो पाकिस्तान के साथ क्या होगा, पाकिस्तान के रिलेशनशिप किस तरह होंगे। उसकी मिसाल मैं ये देना चाहूँगा कि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज़्यादा ड्रोन अटैक्स ओबामा दौर में हुए और पाकिस्तान को अगर देखा जाए 4 साल हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब बाइडन साहब की कॉल का इंतज़ार करते रहे, किसी ने कॉल नहीं की। वर्सेस अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब, हालांकि हमारी पाकिस्तानी डायस्पोरा की रिपब्लिकन पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप साहब की जीत हार के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट वोटिंग या पैसे के लिहाज से ना होने के बराबर है। इसके बावजूद हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को, हमारे आर्मी चीफ साहब को बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोटोकॉल दिया गया। हमेशा वो कहते रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में बोलते रहे, बल्कि इंडिया में उनके सॉइल पे जाके उन्होंने पाकिस्तान की बातें की। कश्मीर के लिहाज से उन्होंने 2 दफ़ा 3 दफ़ा नेगोशिएशन की, आर्बिट्रेशन की ऑफर की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझसे कई दफ़ा कहा गया कि इट्स नॉट अ बिग डील कि आर्बिट्रेशन की ऑफर की। मैंने कहा, जब हमेशा कहता था कि जब भी अमेरिका का सदर किसी इशू को डिस्कस करता है तो इट कम्स ऑन द फेस ऑफ द वर्ल्ड। ही रिकॉग्नाइज देयर इज एन इशू, ही रिकॉग्नाइज व्हाट्स इज बाइडन हियर। मैं ऑलवेज आजकल भी पूछता हूँ अमेरिकन दोस्तों से कि कैन यू टेल मी हु इज रनिंग द कंट्री राइट नाउ। बल्कि एक और सबसे बड़ी बात है, डोनाल्ड ट्रंप साहब हमेशा ये कहते हैं कि कैमला हैरिस एक पॉलिटिकल कू के साथ सामने आई है। वजह उसकी ये है कि वो किसी प्राइमरी डिबेट्स और प्राइमरी प्रोसेस के बगैर सामने आई है। और दूसरा, हमेशा वो गिला करते हैं जो पैसा जो बाइडन ने इकट्ठा किया था खुद इलेक्शन लड़ने के लिए, वो पैसा भी कैमला हैरिस को दे दिया गया है, जो कि पॉलिटिकल करप्शन के ज़िम्मे में आता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक प्राइमरी प्रोसेस के जरिए सामने आए हैं, लोगों की पॉपुलैरिटी के साथ सामने आए हैं। और आज अगर कहा जाए कि जो बाइडन साहब अपनी सेहत की वजह से इलेक्शन लड़ने की सलाहियत नहीं रखते तो कंट्री चलाने की सलाहियत किस तरह रखते हैं। आपने देखा होगा कि उनके हालात हैं, स्टेज पे चढ़ जाए तो उतारने के लिए लोगों को जाना पड़ता है, कभी जहाज से गिरते थे सीढ़ियों से, कभी कुछ। तो देखा जाए तो अमेरिका राइट नाउ इज लीडरलेस, हेल्पलेस, क्राइसिस। और ये ना सिर्फ पहले जिस तरह कहा जाता है दुनिया में अमेरिका को जुकाम हो तो दुनिया को बुखार हो जाता है, और यही हो रहा है इस वक्त कि अमेरिका को जुकाम है, दुनिया को बुखार है। तो इसके बाद मैं चाहूँगा कि आप मुझसे क्वेश्चन आंसर कोई भी रिलेटेड हो तो पूछें। थैंक यू सो मच। अच्छा, गुजारिश है कि बारी बारी राजा साहब आपने सबसे पहले हैंड रेज किया। साहब आपने शुरू में फरमाया कि अगर आप पंजाबी में चले जाएं तो बुरा ना माने, मैं अगर अंग्रेजी में चला जाऊँ तो और भी पे एक तबका है जो पाकिस्तान हर भाई को ये समझता है कि वो अमेरिका की वजह से क्या चलो
आपने स्विंग स्टेट्स की बात की, आप क्या पहले एक बेटा मिनट बेटा बेटा। बेटा भाई साहब क्वेश्चन हाँ। है तबका ये समझता है कि जो भी बेहतरी आएगी वो अमेरिका के स्टेप्स की वजह से है। ये वो तबके हैं, आप इनको क्या एडवाइस करते हैं कि किस कैसे सोच अपनी बदले या सही करें? एक बात। दूसरी बात जो हम तक पहुँचती है जो विजिट के जरिए वो ये है कि जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट है वो ट्रम्प को लाइक नहीं करती और वो शायद उसको आने नहीं देती। तो एक तीसरा वैसे एक हल्का सा सवाल एक सवाल प्लीज वो जवाब ताकि दे सकें। कि क्या अमेरिका में भी कोई गुजरा वाला है, क्योंकि ट्रम्प भी गुजरा वाला के लगते हैं? है जी, बिल्कुल ठीक। देखिए उसमें आप सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि इस्टेब्लिशमेंट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। इसमें मैं सपोर्टिंग आर्गूमेंट ये दूंगा, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में इलान मस्क जो कि खुद उनके सपोर्टर हैं, उनका एक पिछले दिनों में ट्वीट था कि अथॉरिटेरियनिज्म इज ऑन द राइज एंड एस्टेब्लिशमेंट इज राइज गेनिंग पावर। इट्स इंटरनेशनल फिनोमेना, इट्स नॉट सिर्फ अमेरिका का प्रॉब्लम, पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज आर डिक्लाइनिंग। ये अभी तक मैं खुद मेरी स्टडी यही है कि वाकई ये बात ठीक है। हमने जमहूरियत जब से एक सिस्टम क्रिएट हुआ, हमने इसको रिफॉर्म नहीं किया और उसमें अब क्रैक्स आ रहे हैं। उसमें अगर सोशल मीडिया का है वो क्रैक है और उस पर हमने रिफॉर्म नहीं किया। दूसरा राया साहब अंसारी, आपने कहा था कि डोनाल्ड ट्रम्प सब जीतेंगे तो पाकिस्तान में दूध की नहरें निकलेंगी। इस तरह तो पॉसिबल है नहीं। वजह ये है पाकिस्तान को पाकिस्तानियों ने ही बचाना है। डोनाल्ड ट्रम्प साहब पाकिस्तान का इलेक्शन तो नहीं लड़ रहे ना, वो तो अमेरिका का इलेक्शन लड़ रहे। तो दूसरी एक और भी वजह ये है कि वो इतने परेशान क्यों होंगे पाकिस्तान के लिए। उनके लिए तो इशू वहाँ बहुत ज्यादा, उनके पास अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इस वक्त दुनिया चल रही है जिस तरह गाजा और यूक्रेन के हालात हैं, पाकिस्तान नाउज़ुबिल्लाह मैं कहता हूँ पाकिस्तान के हालात वो तो नहीं है। लेकिन मेरी ये सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि मैंने हमेशा पाकिस्तान को नाजुक मोड़ पे देखा है, मैंने उसको भागते नहीं देखा। मेरी तो ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान को बचाने की कोशिश करें और बहुत ज़रूरी है। हम पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं मेरे ख्याल में, और उस पर तवज्जो देनी चाहिए। और मैं मुझसे पूछा जाता है कि तवज्जो क्या रिकमेंड करोगे। मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि बच्चों को इंग्लिश और मैथ पे तवज्जो दें। बच्चों को सड़कों पर ना फिरो, सियासतदानों को उनके अपने काम पर छोड़ दो, तो इंग्लिश और मैथ पे तवज्जो। मेरी तो यही है जी। तारक साहब, सरदार शौकत महमूद इस्लामाबाद टुडे से मेरा क्वेश्चन ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प जीत जाते हैं इलेक्शन, तो आप क्या समझते हैं कि उसके पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात होंगे? दूसरा, ये पाकिस्तान की बड़ी पोलिटिकल पार्टी के जो लीडर है इमरान खान, वो 1.5 साल से जेल में है, उसको पाकिस्तानी डायस्पोरा और अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट किस तरह से? देखिए उसमें इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी बात है। मैंने ये पहली दफ़ा देखा है कि पाकिस्तानी डायस्पोरा ने एक सियासी पार्टी को इतना सपोर्ट किया। I'm surprised myself, मैं बिल्कुल सरप्राइज हूँ। मेरे अकॉर्डिंग टू मेरी ख्वाहिश में तो ये था कि हम सारे मिलकर पाकिस्तान को प्रमोट करते। मेरी तो ये ख्वाहिश थी हमेशा, बजाय किसी एक पार्टी को या एक आइडियोलॉजी को प्रमोट किया जाता। हमें ज़रूरी तो यही है कि हम अपने मसाइल पाकिस्तान के अंदर हल करें। हमारी डर्टी लॉन्ड्री को किसी और मुल्क में तो धोना मेरे ख्याल में ज़्यादा थी। लेकिन बाकी इसमें कोई शक नहीं है कि खान साहब की पॉपुलैरिटी इस वक्त पाकिस्तानी डायस्पोरा नॉट ओनली इन द US, दूसरे ममालिक में भी सर चढ़ के बोल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं इस पर बड़ा डाउटफुल हूँ कि वो डोनाल्ड ट्रम्प साहब आएंगे तो उससे डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान की सियासत पर। मैं इस पर क्योंकि जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज किया है कि अमेरिका के अंदर ही इतने ज़्यादा प्रॉब्लम है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। मैं बल्कि उनके बारे में भी डाउटफुल हूँ कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब उनको डील कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और मैं उसकी छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा। अमेरिका के अंदर मैंने अपनी 35 साल की ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है कि अमेरिकन बच्चों ने अमेरिका के झंडों को चलाया है, नारे लगाते हैं वी आर हमास। फिर इस वक्त अमेरिकन बच्चे जो स्कूलों के अंदर हैं वो मुसलसल कहते हैं कि अमेरिका इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू बी, अमेरिका एक अच्छी रहने की जगह नहीं है, अमेरिका का झंडा रेसिस्ट है, अमेरिका का नेशनल एंथम रेसिस्ट है। इस तरह की चीज़ें हैं। तो वो डोनाल्ड ट्रम्प विल बी फेसिंग टन्स ऑफ प्रॉब्लम्स हिमसेल्फ, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जी आप अच्छा, आपने बात की जो स्विंग स्टेट्स हैं, क्या आप समझते हैं कि इस बार वहाँ से डोनाल्ड ट्रम्प को जो है वोट मिल सकता है? बिल्कुल डेफिनेटली। मैं बल्कि जिस तरह मैंने पेंसिल्वेनिया की मिसाल दी है, मैं 2 स्टेटों में फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करता रहा हूँ, न्यू हैम्पशायर और पेंसिल्वेनिया में। मैं इस पर यह अर्ज करना चाहूँगा कि इस वक्त अगर देखा जाए 2016 के अंदर भी मैं इसका आई विटनेस था। जब मैं जाके जमे गफीर देखता था रैलीज में,
لیکن واپس آ کے جب CNN دیکھا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہلری کلنٹن جیت رہی ہے۔ آج بھی میں جاتا ہوں، جس طرح کل نیو یارک کے اندر 25,000 بندے اسٹیڈیم کے اندر تھے اور اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن ہی واز اراؤنڈ 25,000 30,000 کے قریب لوگ اسٹیڈیم کے باہر تھے، لیکن افسوس کے ساتھ ہے کہ لیفٹ ونگ میڈیا پروپیگنڈا مشینری جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ہر بات کو پہلے بھی ٹویسٹ کرتی تھی، آج بھی کر رہی ہے، اور مختلف قسم کے پولز کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ کیملا ہیرس از وننگ، کملا ہیرس از وننگ۔ ادروائز جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کچھ بھی نہ کریں، لیکن 4 سال کی جو بائیڈن کی پرفارمنس کوئی بھی کامن سینس والا بندہ دیکھ لے تو ڈیموکریٹ پارٹی کا جتنا آلموسٹ امپاسبل۔ جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ دنیا چل رہی ہے، ابھی تک آپ کا سپلائی چین ریسٹور نہیں ہوا، انفلیشن ہر کنٹری کے اندر ایک پرابلم ہے، ان امپلائمنٹ ہر کنٹری کے اندر پرابلم ہے۔ امریکہ کے اندر 21 ملین انلیگل لوگوں کو لا کے سوئنگ اسٹیٹس کے اندر اکارڈنگ ٹو دا اسکیم ان کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ریپبلکن پارٹی کو ختم کیا جا سکے۔ سو دس از ناٹ اے ڈیموکریسی از اباؤٹ۔ جہانگیر مناز صاحب۔ صاحب میرا کوشچن یہ ہے کہ پوری دنیا کی طرح پاکستان میں جو ہے ہارڈ ہوتی ہے امیرکن الیکشن، ظاہر پوری دنیا گلوبل ولیج اور عام امریکیوں سے ویسے تھوڑا زیادہ ہی پارٹی متاثر ہے، تو جو پاکستان کی بڑی تعداد ہے اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے بچے عام پاکستانیوں سے زیادہ امریکہ میں، اور اس وقت جو ہمارے یہاں انگزائٹی پائی جاتی ہے وہ یہ پائی جاتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کر رکھا ہے کہ جب میں اقتدار میں ہوں گا، الیکشن جیتوں گا، تو جو اوورسیز لوگ ہیں جو تارکین وطن وہاں پہ جاب کے سسٹم ہے، ظاہر پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد ہے، تو میں ان کو نکال دوں گا، ایسی تشویش پاکستان میں پائی جاتی ہے، اور اس انگزائٹی کا لوگ مرتبہ ہزار بھی کر آج چونکہ ان کے قریبی آدمی ہیں، مشکل بھی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ عمل کریں گے یا عمران خان کی طرح جسٹ ایک سلوگن؟ نہیں دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب دیکھیں میں نے اس پہ بلکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا 2016 کے اندر جب الیکشن جیتے تھے تو سب سے زیادہ ہماری پاپولیشن نیو یارک میں ہے، بروکلن کے اندر لوگوں نے اس کے انہوں نے بات یہ اڑائی کہ پاکستانیوں کو پکڑ کے ڈپورٹ کریں گے۔ میں نے وہاں جلسہ کیا تھا بلکہ جا کے 2016 کے اندر۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب از اگینسٹ انلیگل امیگریشن، ریپبلکن ہم سارے اس چیز کے خلاف ہیں کہ آپ نے آنا ہے تو فرنٹ ڈور سے آئے، آپ دیوار کھلا کر نہ آئے۔ انہوں نے ابھی بھی جو بار بار جس کا اصرار وہ کر رہے ہیں، یہ 1798 کا قانون تھا جس کے ذریعے انہوں نے مینشن بھی اس کو کیا ہے نواڈا کے اندر ایک ریلی میں کہ میں اس لا کے ذریعے دس لا gives me a power to deport illegal immigrants، اینٹی اسٹیٹ جو سیگمنٹ ہے اس پہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو یہ ساری امیگریشن 30,000 کے قریب چائنیز آ چکے ہیں اور دوسرے زیادہ تر لوگ ساؤتھ امریکہ سے ہیں جو لیگل پاکستانی ہے، لیگل کوئی بھی کیوں کسی کو ڈپورٹ کرے گا، بلکہ جس طرح ابھی تک بل کلنٹن کے دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ اسٹل نیڈ لیبر، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی فلاسفی یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہاں آنا چاہتے ہیں فرنٹ ڈور سے آئیں اور امریکن پالیسیز اور ویلیوز کی رسپیکٹ کریں۔